मजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतलं भजे तापत्रयापहम्। नमोऽस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्वैव हि। यस्य वाक्कामधेनुर्नः कामितार्थान् प्रयच्छति सेवेतं ते योगीन्द्रम् रामबाणच्युतं सदा। शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन दैवीयम्बुदिनोपमेयम् मनोजजित्यां मनसा निदत्य रघुत्तमाख्यं सुगुरुं नमामि। पूज्याय राघवेन्द्राय सतधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे दुर्वादिध्वान्तरवै वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमो अत्यन्तदयालवे। सत्यधीरगणाब्जोत्तः ज्ञानवैराग्यसागरः सत्यज्ञानः कतरणिः स्वान्तध्वान्तं विकुन्ततु। आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्त्वज्ञानप्रचारनिरता अद्वैति दिग्दन्तिनः प्रौढार्थैः वचनैः सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादाश्रितः श्रीपतेः। सत्याभिज्ञगणाब्दोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजका कृष्ण सत्यप्रमोद तीर्थार्यान् नौमि न्याय सुधारता कृष्ण बन्धुस्त्वं गुरुष्टदैवतमिति तत्पादपङ्कीरुहं प्राप्तं मां परिपालयेत् सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नग्नमा कृताः श्रीस्त्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा नमे सद्गतिः। वेदेशमुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नमः। पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विश्वोदयाः तान् नमस्ये गुरुं नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। जलज्येष्ठनिभाकारं जगदीशपदाश्रयं जगतीतलविख्यातं जगन्नाथगुरुं भजे। ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದ ಪನಿತು ಕೇಳುವೆ ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರದಿ ಕೇಳುವುದು. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ఇవాళ నుంచి కరుణా సంధ్య. అవునండి అవునండి. సరే సరే సరే. ఋషి లేడా? ఉన్నాడుగా. జై శ్రీరామ్ గురు. సరే 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 చెప్పండి. శ్రవణ మనకానంద వీవుదు. ಶ್ರವಣ ಮನಕಾನಂದ ವೀವುದು. ಭವಜನಿತ ದುಃಖಗಳ ಕಳೆವುದು. ಭವಜನಿತ ದುಃಖಗಳ ಕಳೆಯುವುದು. ವಿವಿಧ ಭೋಗಗಳು ವಿವಿಧ ಭೋಗಗಳು ಇಹ ಪರಂಗಳಲಿತ್ತು ಸಲಹುವುದು. ಇಹ ಪರಂಗಗಳಲ್ಲಿತ್ತು ಸಲಹುವುದು. ಭುವನ ಪಾವನ ನೆನಿಪ ಭುವನ ಪಾವನ ನೆನಿಪ ಲಕುಮೀಧವನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧವನ ಮಂಗಳ ಕಥೆಯ ಮಂಗಳ ಕಥೆಯ ಪರಮೋತ್ಸವದಿ ಪರಮೋತ್ಸವದಿ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಾಲಿಪುದು. ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಾಲಿಪುದು. ಭೂಸುರರು ದಿನ ದಿನದಿ ಭೂಸುರರು ದಿನ ದಿನದಿ.
ಶ್ರವಣ ಮನಕಾನಂದವೀವುದು ಭವಜನಿತ ದುಃಖಗಳ ಕಳೆವುದು ವಿವಿಧ ಭೋಗಗಳಿಹ ಪರಂಗಳಲಿತ್ತು ಸಲಹುವುದು ಭುವನ ಪಾವನ ನೆನಿಪಲಕುಮಿ ದವನ ಮಂಗಳ ಕಥೆಯ ಪರಮೋತ್ಸವದಿ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಾಲಿಪುದು ಭೂಸುರರು ದಿನ ದಿನದೀ. పదచ్ఛేదం చూసుకోండి. శ్రవణ మనకే ಆನಂದವೀವುದು ಭವಜನಿತ ದುಃಖಗಳ ಕಳೆವುದು ವಿವಿಧ ಭೋಗಗಳು ಇಹ ಪರಂಗಳಲಿ ಇತ್ತು ಸಲಹುವುದು ಭುವನ ಪಾವನ ನೆನಿಪ ಲಕುಮೀ ಧವನ ಮಂಗಳ ಕಥೆಯ ಪರಮೋತ್ಸವದಿ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಾಲಿಪುದು ಭೂಸುರರು ದಿನ ದಿನದೀ. కరుణా సంధి. భగవంతుడి కరుణను విశేషంగా మన మీద ఆయన చూపుతున్నటువంటి కరుణ, అంతఃకరణం మొదలైనవన్నీ చెప్పున్నటువంటి విశేషమైనటువంటి సంధి. అయితే భగవంతుడి యొక్క మహిమలు, లీలలు, కథలు అవి ఎలా ఉన్నాయి అని అంటే, విశేషంగా శ్రవణము చేసితే చెవులకు ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది, మనస్సుకి ఆనందాన్ని కలగజేసేటటువంటిదై ఉన్నది. దాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రవణ మనకే. శ్రవణ అంటే భగవత్ కథాశ్రవణము శ్రోత్రేంద్రియానికి మరియు మనకే మనస్సుకి కూడా ఆనందాన్ని కలగజేసేటటువంటిదై ఉన్నది. ఇలా వినడానికి ఇంపుగా ఉంటుంది, విన్న తర్వాత మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అని అభిప్రాయం. అర్థమైందిగా. మొత్తానికే భగవంతుడి మహిమలు, కథలు, ఆయన లీలల శ్రవణ మననము ఇది మనకు మనస్సుకి ప్రశాంతతని కలగజేసేటటువంటిదై ఉన్నది. కేవలం అంత మాత్రమే కాదు, భవజనిత. భవ అంటే సంసారం. సంసారంలో ఉత్పన్నమవునటువంటి నానా విధాలుగా ఉండే దుఃఖాలు, నానా విధాలుగా భయంకరమైన ఎన్నెన్నో రకాల దుఃఖాలు సంసార మధ్యలో ఎవ్వవేళలా మనకు ఉంటాయి. చింతా సంతాప లేపోద్భవ మృతి ముఖరా శేష దోషాతి దూరం. చింత, సంతాప, మరణం మొదలైనటువంటి నానా రకాలుగా దైహికమైన పీడలు ఉంటాయి, మానసికమైన వ్యథలు కూడా ఉంటాయి. సంసారావస్థ అంటేనే అది. దేహానికి కష్టం, మనస్సుకి ఇంకా ఎక్కువగా కష్టం. దాన్నే భవజనిత అని అంటున్నారు. భవ అంటే ఆ సంసార నిమిత్తకంగా, మన కర్మల నిమిత్తకంగా మనకు ప్రాప్తమైనటువంటి నానా విధాలుగా ఉండే దుఃఖములు అనేవి ఉన్నాయో అటువంటి ఆ దుఃఖములను కళెవుదు, పరిహారము చేయున్నటువంటిదై ఉన్నది అని అంటున్నారు. అర్థమైందా? ఇటువంటి మనస్సులో మరియు దేహానికి కూడా సంబంధించిన అన్ని రకాల తాపత్రయాలని పరిహారం చేసే శక్తి హరికథాశ్రవణానికి ఉన్నది. కేవలం హరికథామృత సారం మాత్రమే కాదు, మొత్తానికి భగవంతుడి కథల్ని మనం ఇక్కడ తీసుకోవాలి. కొంతమంది వ్యాఖ్యానకారులు ఈ గ్రంథానికి మాత్రమే సంబంధించి ఇది అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. అలా ఏం లేదు. ఏదైనా సరే భాగవతంలోనూ కూడా ఆ విషయాన్ని చెప్పారు. తాపత్రయోన్మూలనం అనే మాట స్పష్టంగా భాగవతంలోనూ కూడా ఉంది. మొత్తానికి మనకు 3 రకాల తాపత్రయాలని ఇక్కడ భవజనిత దుఃఖములు అనే మాటతో ప్రస్తావన చేస్తూ ఉన్నారు అనేది తెలుసుకోవాలి. ఏమిటవి 3 రకాల తాపత్రయాలు అంటే? ఆధ్యాత్మిక, ఆది భౌతిక, ఆది దైవిక అనబడేటటువంటి తాపాలు. ఆధ్యాత్మిక అంటే ఏమిటి? దేహానికి సంబంధించినటువంటి నానా విధాలుగా ఉండేటటువంటి కష్టాలు. ఆది భౌతిక అంటే 2 రకాలు. భూత ప్రేత పిశాచాదుల ద్వారా కలుగున్నటువంటి పీడలు, లేదా అతివృష్టి, అనావృష్టి, భౌతికమైన ప్రకృతి వలన కలుగునటువంటి విపరీతమైనటువంటి ఫలితములు.
అనేది తెలుసుకోవాలి. ఆధ్యాత్మిక, భౌతిక, ఆది దైవిక. ఆది దైవిక అని అంటే దేవతల ద్రోహం చేయడం వలన, భగవంతుడి ద్రోహం చేయడం వలన మనకు కలుగునటువంటి వివిధ ప్రకారాలుగా ఉండేటటువంటి దుఃఖాలు. ఇలా కేటగరైజేషన్ అనేది చేస్తే 3 రకాలుగా విభాగం అనేది చేయబడింది. శరీరానికి సంబంధించిన దుఃఖాలు, భూత ప్రేత పిశాచాదుల ద్వారా కలుగునటువంటిది, అథవా ప్రకృతికి సంబంధించిన వైపరీత్యాల ద్వారా కలుగునటువంటిది. మూడోది దేవతా ద్రోహం వలన కలుగునటువంటిది. వ్యాపారాల్లో నష్టం రావడం, మనస్సులో అశాంతి ఉండడం, ఏవో కిరికిరి ఉండడం, మనస్సు ఎప్పుడు ఉద్వేగంతో ఉండడం, ఏ కారణం లేకుండానే ఏవో చింతాక్రాంతమై ఉండడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఫిజికల్ గా మనకు మెడిసిన్ అనేది దొరకదు. అలాంటి వాటికి ఫిజికల్ గా బాడీకి ఏమైనా అయితే ఔషధాలు ఇవ్వచ్చేమో గాని, మనస్సుకి ఇలాంటి కష్టాలు కలిగినప్పుడు దానికి వేరే ఏ పరిహారం అనేది లేదు. అటువంటి ఆ మానసికమైన, ఆది భౌతిక ఏవి మన కంట్రోల్లో లేవు. ఆది దైవిక, ఆది భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక కొద్ది గొప్ప మన కంట్రోల్లో ఉంది అని అనుకుందాం. కానీ ఆది భౌతిక, ఆది దైవిక అనబడేటటువంటివి ఇవి మన కంట్రోల్లో లేవు. ఇలా మన కంట్రోల్లో లేవు, మానవ శక్తితో పరిహారం అయ్యేటటువంటివి కావు. అలాంటి ఆది భౌతిక, ఆది దైవిక అనబడేటటువంటి ఏవైతే దుఃఖాలు ఉన్నాయో అటువంటి వాటిని పరిహారం చేసేది ఏదైనా ఉంది అంటే అది హరికథా శ్రవణము. అంతటి శక్తి భగవత్ కథాశ్రవణానికి ఉంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అర్థమైందా? సరే. భావజనిత దుఃఖಗಳ కಳೆబుదు. కేవలం దుఃఖాలు పరిహారం అయితే చాలా అంటే అలా అనేం లేదు. మోక్షం అనే దానికి 2 చెప్పారు. అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి, పరమ ఇష్టావాప్తి అనేది 2 కలిస్తే 2 రకాల భోగం అనేది ఏది ఉందో దాన్ని మోక్షం అని అంటారు. మోక్షలోకంలో ఇదే ఉంటుంది, అత్యంతిక దుఃఖ నివృత్తి. కించిత్తు కూడా దుఃఖం అనేది ఉండదు. అపారమైన భోగములు అనేవి అద్భుతంగాను కూడా ఉంటాయి. ఈ రకమైనటువంటి మోక్షలోకమే కాకుండా సాంసారిక అవస్థలోనూ కూడా మనకు వివిధ భోగಗಳು, నానా ప్రకారాలుగా ఉండే భోగములను కలుగుజేయనటువంటి శక్తి హరికథాశ్రవణానికి ఉన్నది అనేది కూడా తెలుసుకోండి అని అంటున్నారు. ఆ వివిధ ప్రకారాలైన భోగాలైనను కూడా ఇహ పరంగళలి ఇత్తు, ఇహలోకములో పరలోకములోనూ కూడా వివిధ ప్రకారాలైన భోగాలని మనకు కలగజేస్తుంది హరికథాశ్రవణం అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. ఇహలోకంలో మనం కొద్దో గొప్ప మన ప్రయత్నంతో, డబ్బుతో కొద్దో గొప్ప భోగాలని పొందవచ్చు. కానీ పరలోకంలో ఏ రకమైనటువంటి భోగం అనేది మనం కొనుక్కోవడానికి ఉండదు. ఆ పరలోకంలో ఉండే భోగాల ప్రాప్తి అవ్వాలి అంటే దానికి ఒకటే హరికథాశ్రవణం. దాని ద్వారానే పరలోకాల్లోనూ కూడా మనకు భోగం అనేది, సుఖం అనేది, ఆనందం అనేది కలగజేసేటటువంటిదై ఉన్నది అనేది తెలుసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా విషయం నేను చెప్తున్నారు ఇక్కడ? అర్థమవుతుంది గురుగారు. సరే. వివిధ భోగಗಳು ఇహ పరంగళలిత్తు సలహువదు. ఇహలోకంలో మనం ఎదుపి కొద్దో గొప్ప మన ప్రయత్నంతో భోగం అనేది పొందామని అనుకోవచ్చు. కానీ దానికి కూడా భగవంతుడు అనుగ్రహం అనేది కావాలి అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి. కానీ పరలోకాలు అయితే మొత్తం మన కంట్రోల్లో ఉండదుగా, అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోలే కదా. ఆ పరలోకాల్లోనూ మనకు భోగాలని కలగజేస్తుంది అంటే ఇహలోకంలోనూ కూడా ఆ భగవత్ కథా శ్రవణమే మనకు నానా విధాలుగా ఉండే భోగాల్ని కలగజేసేటటువంటి శక్తి కూడా కలిగి ఉన్నది అనే విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అర్థమైందా ఇక్కడ దాకా? వివిధ భోగಗಳು ఇహ పరంగళలిత్తు సలహువదు అని. ఇదంతా నారాయణుడి గురించి కాదు, నారాయణుడి కథల గురించి చెప్తున్నటువంటి మహిమ. భగవంతుడి కథలకే ఇటువంటి మహిమ ఉంది అంటే ఇక భగవంతుడికి ఇంకెంతటి మహిమ ఉంటుంది అనేది కైముత్యాన్ని సిద్ధమైపోతుంది.
కైముత్య న్యాయం అంటే ఆయన కథలకే ఇంతటి శక్తి ఉంది అంటే ఇక ఆయనే వచ్చేస్తే ఇంకెంత ఉంటుంది అనేది ఊహించడానికి సాధ్యం కాదు అని చెప్తూ ఉన్నా. అయితే మనకు యద్యపి దుఃఖ పరిహారం అవ్వాలి, సుఖప్రాప్తి అనేది కూడా కలగాలి, నిజమే. అవి రెండూ కూడా కలగజేస్తుంది. అంత మాత్రమే కాదు, భువన పావన వెనిప, భువన పావన వెనిప లక్ష్మీ ధవన మంగళ కథయ. లక్ష్మి అంటే లక్ష్మీదేవి, ధవ అంటే భర్త, లక్ష్మీపతి అయిన ఆ నారాయణుడి యొక్క కథలు ఇవి కేవలం ఇహపర లోకాలలో సుఖప్రాప్తికి సాధనాలను, దుఃఖ పరిహారకాలను అంత మాత్రంతోనే కాదు, భువన పావన వెనిప. మనం మన ఇళ్లలో, మన ఊళ్ళల్లో మనం హరికథా శ్రవణాన్ని భాగవతాదుల ద్వారా నానా విధాలుగా భగవత్ కథా శ్రవణాదులను మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళామంటే ఆ మాత్రానికేనే చతుర్దశ భువనాలలోనూ కూడా ఉండున్నటువంటి సజ్జనులు అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా పవిత్రతను కలగజేస్తుంది. వాళ్ళు వింటారో వినరో, వినకపోయినా మొత్తానికి భగవద్భక్తులు అని ఉన్నారు అని అంటే దీని ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇప్పుడు వాడెవడో బాంబు వేస్తే బాంబు వేసింది కూడా వీడికి తెలియదు, ఆ బాంబు వేసింది కూడా తెలియకుండానే దానికి బలి అయ్యడం ఎలా మనం చూస్తామో నెగటివ్ గా, పాజిటివ్ గా మనం చెప్పుకునే హరికథా శ్రవణాదులు మన ఇళ్లలో మనం చెప్పుకున్నా అది చతుర్దశ భువనాల్లోనూ కూడా ఉండే సజ్జనులకు దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని, పవిత్రతను కలగజేసేటటువంటిదై ఉన్నది. చతుర్దశ భువనాలను కూడా శుద్ధం చేసేటటువంటిది అది. చతుర్దశ భువనాల్లో మైల ఏముందండి అంటే, చతుర్దశ భువనాలు అంటే తెలుసుగా, అతల సుత్తల తలాతల రసాతల పాతాలాది సప్తలోకాలు కింద, భూలోకం పైన ఉండేటటువంటి ద్యులోకం, స్వర్గలోకం, మహర్లోకం, తపోలోకం, సత్యలోకం మొదలైనటువంటివి. ఇలా 14 భువనాలు, అవాంతరంగా వాటి చుట్టుపక్కల ఉండేటటువంటి నానా విధాలుగా ఉండే లోకాలు. అవన్నీ కూడా అక్కడ ఉండే సజ్జనులందరికీ కూడా మనం చెప్పుకున్నటువంటి హరికథా శ్రవణం, మన ఊరిలో ఉండేటటువంటి సజ్జనులకు కూడా పాప పరిహారాన్ని, మన దేశంలో ఉండే సజ్జనులను, మన లోకంలో ఉండే సజ్జనులను, ఇహపర లోకాల్లోనూ కూడా ఉండున్నటువంటి సజ్జనులను పవిత్రపరిచేటటువంటిదై ఉన్నది. ఇటువంటి అద్భుతమైన, సాటి లేనటువంటి అద్భుతమైన మహిమ హరికథా శ్రవణానికి ఉన్నది అనేది తెలుసుకోవాలి. అర్థమైందా? భువన పావన వెనిప అని అంటున్నారు. భువనములు అంటే చతుర్దశ భువనములు. చతుర్దశ భువనాలని శుద్ధి చేసేటటువంటి శక్తి భగవత్ కథాశ్రవణానికి ఉన్నది, దీంట్లో సందేహమే లేదు అనేది తెలుసుకోండి అని అంటున్నా. అర్థమైందా? భువన పావన వెనిప లక్ష్మీ ధవన మంగళ కథయ పరమోత్సవది. ఈ భగవత్ కథా శ్రవణాన్ని ఎలా చేయాలి? ఏదో తప్పదు కదా అని చెప్పి ఏదో చెయ్యాలని చెప్పి చేయడం కాదు. పరమోత్సవది, అత్యంత ఉల్లాసంతో, మానసికమైనటువంటి ఉత్సాహంతో హరికథా శ్రవణాన్ని చెయ్యాలి. చేయకపోతే పాపాలు వస్తాయని భయపడో, చేస్తే పుణ్యం వస్తుందనో ఆశతోనో అలా కాదు. సహజమైనటువంటి ఉల్లాసం అనేది ఉండాలి హరికథా శ్రవణం చేసేటటువంటి వ్యక్తులకు. భగవత్ కథాశ్రవణం సాక్షాత్ జగత్స్వామి, మన స్వామి, మన అందరి బింబరూపి అయినటువంటి భగవంతుడు, సర్వోత్తముడు, అచింత్యాద్భుతమైన శక్తులు కలిగిన వాడు, అనంత శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నవాడు, అనంత గుణ పరిపూర్ణుడు, ఈ నిర్దుష్టుడైనటువంటి సర్వస్వామి అయిన మనందరికీ అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడు అయి ఉన్న, మన మీద అందరికంటే అధికమైన ప్రేమని చూపించేటటువంటి ఆ భగవంతుడు అంటే మనకు ఆయన కథలు వినాలి అంటే అంతగా మనస్సులో ఉల్లాసం అనేది కలగాలి. ఆ ఉల్లాసంతో పాటు హరికథా శ్రవణం అనేది చేయాలి అని చెప్తున్నా. అర్థమైందా? దీనికి టార్గెట్స్ ఏవో ఉంటాయి కొంతమందికి. హరికథామృత సారం ద్వారా సౌరభాలో మార్కులు పొందాలనో, మాణిక్య ఇత్యాది ఏవేవో ఉన్నాయి అక్కడ. కొంతమంది కళ, కొంతమందికి ఇంకేదో, ఇలా ఏవేవో అవాంతరమైన కారణాలు లాంటివన్నీ ఉంటాయి. ఉండనివ్వండి, తప్పేం లేదు. కానీ ముఖ్యంగా మనకు ఉద్దేశం ఏముండాలి హరికథా శ్రవణం చేసేటప్పుడు అంటే, ఉత్సాహం అనేది ముఖ్యంగా మనకు ఉండాలి. సాక్షాత్ మన స్వామి,
మాకు తల్లిదండ్రి అయి సర్వమైనటువంటి ఆ పరమాత్ముడు, మన బింబరూపి పరమాత్మ, సర్వాధిపతి, సర్వ ప్రేరకుడైనటువంటి జగత్స్వామి అయినటువంటి నారాయణుడు ఎవరో సామాన్యుడు కాదు, అత్యంత విలక్షణుడు. అలాంటి ఆ పరమాత్ముడి లాంటి వారు మరొకరు లేరే లేరు. అలాంటి ఆ అద్భుతమైన సర్వోత్తముడైనటువంటి నారాయణుడి కథలు వింటున్నాను అనే ఒక ఉల్లాసం ఆ, మనకు వినేవాళ్ళకి చెప్పేవాళ్ళకి కూడా ఉండాలి. ఆ విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. లకుమీధవ లకుమీధవన మంగళ కథయ పరమోత్సవది కివిగొట్టు ఆలిపుదు భూసురరు దినదినది. ప్రతిరోజు కూడా ఈ హరికథా శ్రవణాన్ని కివిగొట్టు అంటే మొత్తం ఏకాగ్రతమైనటువంటి మనస్సుతో, అత్యంత ఏకాగ్రతమైనటువంటి ఆ చిత్తతో మనం శ్రవణం అనేది చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. కివిగొట్టు అంటే చెవులను ఇచ్చి అని అర్థం. కన్నడలో కివిగొట్టు అని అంటే చెవులు ఇచ్చి అని అర్థం. చెవులు ఇవ్వడం ఏముంటుంది, చెవులను కోసి ఇవ్వడం అని కాదు అక్కడ. చెవులు ఇవ్వడం అని అంటే చెవులతో చాలా ఏకాగ్రతతో ఆలకించడం, అత్యంత కాన్సన్ట్రేషన్ తో ఆలకించడం అనే అభిప్రాయాన్ని ఇక్కడ తీసుకోవాలి. అర్థమైందా విషయం? చెవి పెట్టి అంటారు కదా ఆచార్య ఆ తెలుగులో. అదే చెవి పెట్టి అని అంటారు. చెవి పెట్టి అంటే చెవులు కోసి ఇవ్వడం అని కాదు. అంతటి శ్రద్ధగా ఏకాగ్రతతో వినాలండి. వినండి, శ్రద్ధగా వినండి, ఏకాగ్రతతో శ్రద్ధగా వినండి వినండి. అనే అభిప్రాయం చెప్తుందా? అర్థమైందా? సరే, ఈ రకంగా ఉత్సవది కివిగొట్టాలిప్పుడు భూసురలు దినదినది అనేటటువంటి విషయాన్ని విశేషంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భూసురులు అంటే బ్రాహ్మణులు. బ్రాహ్మణులతో పాటు ఉపలక్షణతయ సకల జగత్తును కూడా తీసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే గోబ్రాహ్మణితాయ జగద్దితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః అని చెప్పి ఉండడం వలన విశేషంగా బ్రాహ్మణులు మొదలైన వాళ్ళు ఇలాంటి శ్రద్ధాపూర్వకంగా హరికథా శ్రవణాలు చేస్తే వాళ్ళ ప్రేరణతో ఇతరులకు కూడా హరికథా శ్రవణాదుల్లో శ్రద్ధాభక్తి అనేది కలుగుతుంది. వీళ్ళు చదివితే వాళ్ళకి చెప్పొచ్చు. కాబట్టి విశేషంగా సకల జగత్తుకు కూడా గురుస్థానంలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళైనా, అంటే సకల వర్ణాల వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ యోగ్యతకు తగ్గట్టు గురుస్థానంగా ఉండేటటువంటి వాడైనా వారు బ్రాహ్మణులు. కాబట్టి జాత జాతమాత జగద్గురువు అని అంటారు. ద్రౌపదీదేవి భాగవతంలో చెబుతారు. బ్రాహ్మణులు అని అంటే నితరాం గురువు, సర్వవర్ణాల వాళ్ళకి కూడా అతడు గురువు. కాబట్టి విశేషంగా గురువులైన బ్రాహ్మణుల బాధ్యత వారు సతతం హరికథా శ్రవణాదుల్లో కాలాన్ని గడపడమే కాకుండా ఇతర వర్ణాల వాళ్ళకి కూడా హరికథా శ్రవణాన్ని కలగజేసేటటువంటిదిగా, వాళ్లకు హరికథా శ్రవణము చేసేటటువంటి స్ఫూర్తిని, ప్రేరణని కలగజేయాలి అనే అభిప్రాయంతో భూసురరు అనే మాటని జగన్నాథదాసులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. అర్థమైందా? ఇక్కడ దాకా అర్థమైందండి అందరికి? అర్థమైంది గురుగారు. అర్థమైందండి. సరే, ప్రభాకర్ గారు ఉన్నారా? ఉన్నానండి. సరే, చూడండి. మీరు 14 లోకాలు అలా వాటి గురించి వివరించారు. అయితే చాలా మంది దాసులు వారి పాటల్లో త్రిజగ వందిత నాద అని, లేకపోతే మూడు లోకకే కారణకర్త అని, ఇలా మూడు అనేది ప్రధానంగా వాడతారు. ఈ మూడు లోకాలు అంటే ఏవిగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి? వైకుంఠము, దాన్ని ఏమంటారు, అనంత శయన, శ్వేతద్వీప, ఈ మూడుగా అర్థం చేసుకోవాలా గురువు గారు? చెప్తాను. ముందు మన ఇది తదేవ సత్యం తదుహ్యేవ మంగళం తదేవ పుణ్యం భవద్ గుణోదయం అభవద్ గుణోదయం తదేవ పుణ్యం రుచిరం నవం నవం తదేవ శాస్త్రం గృణతో మహోత్సవః తదేవ శోకార్ణవ శోషణం స్మృణాం యదుత్తమ శ్లోక గుణానువర్ణనం
ఇది శ్రీమద్ భాగవత శ్లోకంలో ఉండేటటువంటి మాట. దశమస్కంధంలో వస్తుంది శ్రీమద్ భాగవతంలో. స్పష్టంగా ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు విషయాన్ని, ఈ విషయాన్నే జగన్నాథ దాసుల వారు మొదటి పద్యంలో సంగ్రహం చేసి చెప్తూ ఉన్నారు. కేవలం జగన్నాథ దాసుల వారు తమ సొంతగా రాసింది మాత్రమే కాదు, సర్వశాస్త్రాలని ఆధారంగా పెట్టుకొని రాసింది. దానికే చెప్తున్నారు భాగవత దశమస్కందంలోని తదేవ శోకారణం శోషణం నృణ యదుత్తమ శ్లోక గుణాను వర్ణనం శాస్త్రం గృణతో మహోత్సవ ఇత్యాది అన్ని కూడా ప్రమాణాలు అనేవి ఉన్నాయి. ఇక ಗೋಪಾಲದಾಸುಲು ವಾರು ಕೂಡ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಗುರುಗಳ ಮುಖದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಹಾಡುತ್ತಾ ಪಾಡುತ್ತಾ ಮನನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೇಳಿದಂತೆ ధ్యానವು ಮಾಡುತ್ತಾ అని గోపాలదాసుల వారు కూడా ఈ రకంగా వారి పద్యంలో ఈ శ్లోకాన్ని అనువాదం చేసింది ఉంది. కాలకాలానికి ప్రతినిత్యం కూడా హరికథా శ్రవణాన్ని గురువుల ముఖంతో వినాలి, విన్నదే మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలి, విన్నదాన్ని పాడాలి, పాడుతూ మననం అనేది చెయ్యాలి, మననం అనేది చేసి ధ్యానం అనేది చేసుకోవాలి. ఇది హరికథా శ్రవణంలో ఉండవలసినటువంటి క్రమ పద్ధతి అనే మాటని మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. కనకదాసుల వారు కూడా ఇలాంటి మాటలే చెప్పారు. ಕೇಳುವುದು ಹರಿಕತೆ ಕೇಳಲು ಕೇಳುವುದು ಹರಿಭಕ್ತಿ ಮನದಲ್ಲಿ ತಾಳುವುದು ಹಿರಿದಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯ ಚರಣ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಗವ ಮಾಡುವುದು ವಿಷಯವ ಹೂಳುವುದು ನಿಜ ಮುಕ್ತಿ ಕಾಂತೆಯ ನಾಳುವುದು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನ್ ಅನವರತಾನಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸುల వారు కూడా నిజముక్తి కాంతయ నాಳುವುದು మోక్షం అనబడేటటువంటి కాంతని ఏలేటటువంటి దానికి కారణమవుతుంది హరికథా శ్రవణం అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్పి ఉన్నారు. కాబట్టి జగన్నాథ దాసుల వారి ప్రతి ఒక్క మాటకి కూడా శాస్త్రీయమైన ప్రమాణాలు అనేవి ఉన్నాయి. ఏదైనా సరే ఒకటి రెండు అక్కడక్కడ కుదిరినప్పుడు కొంచెం బాగా ఉన్నప్పుడు నేను చెప్తాను, కానీ సామాన్యంగా ప్రతి ఒక్క మాటకి కూడా శాస్త్రీయమైన ప్రమాణాలు పురస్సరంగానే ఉన్నాయనేది తెలుసుకొని ఉండాలి. అది ఫిక్స్డ్, అది అర్థమైందిగా బై డిఫాల్ట్. అర్థమైందా ప్రభాకర్ గారు? నాకు అర్థమైందండి. కానీ జనరల్ ముల్లోకాలు అంటారు కదా, ముల్లోకాలు అంటే వినిపించట్లేదు. ఏమన్నారు? ముల్లోకాలు చెప్తాను. అది కూడా చెప్తాను. సరే, సామాన్యంగా త్రిలోకాలు అని అంటారు, చతుర్దశ భువనాలు అని మీరు అంటున్నారు. మళ్ళీ ఏంటి వ్యత్యాసం అంటే 3 లోకాలు అన్నా సరే చతుర్దశ భువనాలు అన్నా సరే ఒకటే. కానీ చతుర్దశ భువనాలని 3 విభాగం అనేది చేయబడి ఉన్నది. పైలోకాలు, మధ్యలో ఉండే భూలోకం, కింది లోకాలు, ఇలా 3 విభాగాలతోనూ చతుర్దశ భువనాల్ని గ్రహించడమే. పైన 7 కింద 7 అంటే కింద 6 లేదా పైన 6 పెట్టుకున్నా మధ్యలో ఒకటి భూలోకం ఒకటి వస్తుంది. ఆ భూలోకం ఒకటికి తీసుకుంటే త్రిలోకాలు భూహ సువహ అనబడేటటువంటి లోకాలు అని అంటే భూలోకానికి పైన ఉండే సర్వలోకాలు పైలోకాలు, భూమికి కింద ఉండే సర్వలోకాలు కింది లోకాలు 2 అయ్యాయి. భూలోకం ఒకటి 3. అర్థమైందా? అయితే ఈ 3 లోకాల విభాగంలో పైన వాటికన్నీ ఒక గుంపు చేసేశారు, కింద వాటికన్నీ ఒక గుంపు చేసేశారు. భూలోకానికి ఎందుకు ప్రత్యేకంగా చెప్పారండి? దాని దేంట్లోనూ కూడా చేర్చలేదు. ఎందుకు అంటే భూలోకం పై లోకాల్లోనూ చేరదు, కింది లోకాల్లోనూ కూడా చేరదు. ఎందుకంటే పై లోకాలు కూడా భోగలోకాలు, కింది లోకాలు కూడా భోగలోకాలే. అతల వితల స్వతాలతల ఇత్యాదులైతే కిందే నరకాలు కూడా ఉన్నాయి, అక్కడ కూడా భోగలోకాలు. అంటే మొత్తానికి పైన ఉండే లోకాలు కింది ఉండే లోకాలు అన్ని కూడా మన పుణ్య పాప కర్మముల ఉపభోగం చేయడానికి మాత్రమే ఉన్నటువంటి లోకాలు అవి. అంటే క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి అని ఉందిగా గీతలో, భగవంతుడు చెప్తాడు. త్రైలోక్య స్వంప ఇత్యాది మాటలన్నీ చెప్తూ క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి, పుణ్యభోగమో పాపభోగమో చేసుకోవడానికి పై లోకాల్లో కింది లోకాల్లో ఉంటారు. పుణ్యభోగం ఖర్చు చేసుకోవడానికి పై లోకాలు, కింది లోకాలను కూడా అతలు సుతలు వితాల తలత ఇత్యాదులని ఏవి ఉన్నాయో అవి కూడా పుణ్యాన్ని ఖర్చు చేసుకోవడానికి ఉండే లోకాలు. అలాగే
కింది లోకాలు నరక లోకాలు కూడా ఉన్నాయి. అక్కడ పాపాన్ని ఖర్చు చేసుకునేటటువంటి లోకాలు. ఈ పైనవి కిందివి రెండు కూడా భోగ భూములు భోగ లోకాలు అని అయి ఉండడం వలన, భూలోకం కర్మభూమి అయి ఉండడం వలన మనం సంపాదించిన పుణ్యమో పాపమో రెండూ కూడా ఇక్కడే ప్రాప్తిస్తాయి, భూలోకంలోనే. భూలోకం విశేషంగా భారతదేశం కర్మభూమి. ఇటువంటి కర్మభూమి అయినటువంటి భారతదేశంలో మనం చేసిన సర్వకర్మలు ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న పనికి కూడా పుణ్యము ఉంది, అలాగే పాపం కూడా ఉంది. అటువంటి పాప పుణ్యముల కర్మలను ఆచరించి పాప పుణ్యములను సంపాదించున్నటువంటి లోకం ఇక్కడ. సంపాదన చేయడానికి ఉండే లోకం భూలోకం, ఉపభోగం చేయడానికి ఉండే లోకాలు పై లోకాలు కింది లోకాలు. ఆ సంపాదన మీరు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ యోగ్యతకు తగ్గట్టు. పుణ్యాన్ని సంపాదిస్తే భోగ భూముల్లో ఉంటారు, భోగలోకాల్లో ఉంటారు. పాపాన్ని సంపాదిస్తే నరక లోకాలు ఉంటారు. కానీ ఆ పాప పుణ్యముల యొక్క ప్రాప్తి అయ్యేటటువంటి లోకం భూలోకం. కాబట్టి ఇది స్పెషల్ గా ఉండేటటువంటి కర్మభూమి, కర్మలోకం, మర్తలోకం అయి ఉండడం వలన దీన్ని పైన దాంట్లోనూ చేర్చలేదు, కింది దాంట్లోనూ కూడా చేర్చలేదు. ఆ లెక్కలో చూసిన త్రిలోకాలు అన్న చతుర్దశ భువనాలే అని అభిప్రాయం. అర్థమైందా కృషి? బాగా అర్థమైంది గురుగారు. సరే, ఇక్కడ దాకా అందరికి అర్థమైందమ్మా? సరే. ಶ್ರವಣ ಮನಗಾನಂದವೀವುದು ಭವಜನಿತ ದುಃಖಗಳ ಕಳೆವುದು ವಿವಿಧ ಭೋಗಗಳ ಪರಂಗಳಲಿತ್ತು ಸಲಹುವುದು ಭುವನ ಪಾವನ ನೆನಿಪಲಕುಮಿ ದವನ ಮಂಗಳ ಕಥೆಯ ಪರಮೋತ್ಸವದಿ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಾಲಿ ಪುರುಭು ಸುರರು ದಿನ ದಿನದಿ. సరే, అర్థమైందిగా? ఏం డౌట్స్ ఏం లేవుగా? నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్దాం. కృష్ణ కరుణాసింధిలో రెండవది. 29 మంది. చెప్పండి. ಮಳೆಯ ನೀರೋಣಿಯಲಿ ಮಳೆಯ ನೀರೋಣಿಯಲಿ ಪರಿಯಲು ಪರಿಯಲು ಬಳಸರು ಊರೊಳಗಿದ್ದ ಜನರು ಬಳಸರು ಊರೊಳಗಿದ್ದ ಜನರು ಆ ಜಲವು ಹೆದ್ದೋರೆ ಗೂಡೆ ಆ ಜಲವು ಹೆದ್ದೋರೆ ಗೋಡೆ ಮಜ್ಜನ ಪಾನಗೈದಪರು ಮಜ್ಜನ ಪಾನಗೈದಪರು ಕಲುಷ ವಚನಗಳಾದರಿವು ಕಲುಷ ವಚನಗಳಾದರಿವು ಬಾಂಬೊಳೆಯ ಪೆತ್ತನ ಬಾಂಬೊಳೆಯ ಪೆತ್ತನ ಪಾದ ಮಹಿಮಾ ಜಲಧಿ ಪಾದ ಮಹಿಮಾ ಜಲಧಿ ಪೊಕ್ಕದರಿಂದ ಮಾಂಡ್ಪರೆ ಮೈಸೂರರು. ಮಾಂಡಪರೆ ಅಂತದ. ಅದೇ ದಕಾರ ಮಾಡ್ಪರೆ ಮೈಸೂರರು ಆದರಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆದರಿಂಚರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಾಡ್ಪರೆ ಮಹೀಸುರರು. ದಕಾರದ್ನ ನಿಮ್ದ್ರಾಗ ನಾ ಕೆಳಗೆ ದಕಾರದ ಮಾಂಡ್ಪರೆನ ಮಾಂಡ್ಪರೆನ ಅಂದ್ರಾಗ ದಕಾರದ ಮಾಡ್ಪರೆ. ದಕಾರ ಇಟ್ಕೋರಿ ಸರಿ. ಸರಿ. ಮಳೆಯ ನೀರೋಣಿಯಲಿ ಪರಿಯಲು ಬಳಸರೂರೊಳಗಿದ್ದ ಜನರ ಜಲವು ಹೆದ್ದೋರೆಗೂಡೆ ಮಜ್ಜನ ಪಾನಗೈದಪರು ಕಲುಷ ವಚನಗಳಾದರಿವು ಮಾಂಬೊಳೆಯ ಪೆತ್ತನ ಪಾದ ಮಹಿಮಾ ಜಲದಿ ಪೊಕ್ಕದರಿಂದ ಮಾಡ್ದಪರೆ ಮೈಸೂರರು. ಪದಚ್ಛೇದ. ಮಳೆಯ ನೀರು, ಓಣಿಯಲಿ, ಪರಿಯಲು, ಬಳಸರು
ಊರೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಜನರು ಆ ಜಲವು ಹೆದ್ದೋರೆ ಗೂಡೆ ಮಜ್ಜನ ಪಾನ ಗೈದಪರು. ಕಲುಷ ವಚನಗಳು ಆದರಿವು ಬಾಂಬೊಳೆಯ ಪೆತ್ತನ ಪಾದಮಹಿಮಾ ಜಲಧಿ పొక్కదరింద మాడదపరే మహీసురరు. పదచ్ఛేదం చూసుకున్నారా? ನೋಡ್ಕೊಂಡಿ. సరే చూడండి ఏం చెప్తున్నారు. మళయ నీరు అంటే మళి అంటే వర్షం, వర్షపు నీరు అని అర్థం. మళయ నీరు అంటే వర్షపు నీరు, వర్షము ద్వారా పడినటువంటి నీళ్లు. అవి ఓణియలి మన వీధుల్లో మరియలు ప్రవహించినప్పుడు వీధిలో ప్రవహించినటువంటి ఆ నీళ్లని ఊరొళగిద్ద, ఆ ఊరిలో ఉండేటటువంటి జనులు అనేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, ప్రజలు అనేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బడసరు, దాని వాడరు. అయితే ఆ జలవు అలా మన వీధుల్లో పారేటటువంటి నీరు ఏదైతే ఉందో హెద్దోరె గూడే, హెద్దోరె అని అంటే పెద్ద నది, హిరిదు తౌరే అంటే హెద్దూర అంటే పెద్ద ఊరు అని అర్థం, పెద్ద నది అని అర్థం. ఒకవేళ మన వీధిలో ఉండేటటువంటి నీళ్లే అలా ప్రవహించి ఒక పెద్ద పుణ్య నదిలో చేరుకుంటున్నాయి అని అయితే అప్పుడేమవుతుంది? మజ్జన పాన గైదపరు. అక్కడ ఏ ప్రజలు తమ వీధిలో పారినటువంటి నీళ్లని ఉపయోగించుకోకుండా ఆ నీళ్ల పరిహారం కోసం ఏదైనా ఉపాయాలు చేసిన వాళ్ళు అదే నీళ్లు పెద్ద నదిలో పుణ్య నదిలో చేరుకుంది అని అయితే ఆ నదిలో వెళ్ళి స్నానాదులు పానాదులు మొదలైనవన్నీ కూడా చేస్తారు. ఇది అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం. అయితే ఇదెందుకు చెప్తున్నారు జగన్నాథ దాసులు వారు అని అంటే, అలాగే దారిలో పారేటటువంటి కలుషితమైన నీరు అనే అభిప్రాయంతో మనం వాడనటువంటి నీళ్లు ఎప్పుడైతే నదుల్లో చేరుకుంటుందో అప్పుడు మనం భక్తితో స్నానపానాదులన్నీ కూడా చేస్తాము. ఎలాగో అలా కలుష వచనಗಳು ఆదరివు, నేను పలికినటువంటి ఈ మాటలు అనేవి కలుష వచనాలు అయి ఉండవచ్చు. అంటే ప్రాకృతికమైన భాష. కలుష వచనము అంటే ఏదో చెడ్డ శబ్దాలు అనే అభిప్రాయం కాదు ఇక్కడ. కలుష వచనములు అంటే ప్రాకృతికమైనటువంటి భాష. తెలుగు, కన్నడ, హిందీ ఇలా మనం మన నిత్య జీవితంలో మాట్లాడునటువంటి భాష అనేది ఏది ఉందో దాన్ని వాడుక భాష అండి. వాడుక భాష, ప్రాకృతిక భాష అని అంటారు దాన్ని. అలాంటి అన్ని భాషలు కూడా శాస్త్రీయ పరంగా చూస్తే అప్రాకృతికమైనటువంటివి. ప్రాకృతికమైనటువంటివి సంస్కృతమే అతి శుద్ధమైనటువంటిది. దేవనాగరి అని అంటారు సంస్కృతాన్ని. ఆ సంస్కృతం కాకుండా ఇతర భాషలు ఏవే ఉన్నాను కూడా వాటిని ప్రాకృత భాష, వాడుక భాష అని అంటారు. వాటిని కలుష వచనాలు అనే అభిప్రాయంతో జగన్నాథ దాసులు వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అర్థమైందా? ప్రాకృతికమైన మన ఇళ్లలో మన రోజువారీ జీవితంలో వాడుకునేటటువంటి భాష తెలుగు, కన్నడ, హిందీ మొదలైనవన్నీ కూడా వస్తాయి. కానీ ఇటువంటి ప్రాకృతికమైన కన్నడ భాషలో యద్యపి ఈ హరికథామృత సారాన్ని నేను రాసినప్పటికీ కూడా దేవనాగరి లిపిలో ఉండే భాగవతాదు, మహాభారతాదులను చదువుకునేటటువంటి విద్వాంసులు, జ్ఞానులు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా ఇదేదో కన్నడ భాషలో ఉందో తెలుగు భాషలో ఉందో అని చెప్పి దీన్ని తిరస్కారం అనేది చెయ్యరు. అదేంటండి, దేవనాగరిలో ఉండే శాస్త్రీయమైన భాషల్లో శాస్త్రాధ్యయనాలు చేసుకునేటటువంటి వాళ్ళు
ఈ కన్నడ భాషలో రాసినటువంటి పద్యాలని ఎందుకు ఆదరిస్తారు అని అంటే, ఇక్కడ ఆదరణకి నిమిత్తం ఆ భాష ఈ భాష అనేది కాదు. ఆ లెక్కలో చూస్తే సంస్కృతంలోనూ కూడా కొన్ని కావ్యాలు ఆదరణకి గురి కావు. ఏదైనా సరే, ఏ భాష అయినా సరే, ఏ భాషలో రాసినప్పటికీ కూడా అది ఆదరింపబడాలి సజ్జనుల ద్వారా, భగవద్భక్తుల ద్వారా, భాగవతుల ద్వారా ఆదరింపబడాలి అని అయితే దాంట్లో ఒక గుణం అనేది ఉండాలి. ఏమిటా గుణం? కలుష వచనಗಳಾದರೂ ఇವು నేను ఈ ప్రాకృత భాష కన్నడ అనబడే రోజువారీ వాడుక భాషలో, ప్రాకృతిక భాషలో రాసినప్పటికీ కూడా దీన్ని ఆదరించడానికి ఒక పెద్ద కారణం అనేది ఉంది. ఏమిటా కారణం? బాంబొళయ పెత్తన అని అంటున్నారు. బాంబొళే అంటే, హొళే అని అంటే తెలుగులో హొళే అని అంటే సెలయేరు అని అర్థం. అంటే ప్రవహించే కెనాల్ అంటారుగా, దాన్ని ప్రవహించేటటువంటి నదిని హొళే అని అంటారు. బాంబొళే అంటే ఆకాశగంగా అని అర్థం. ఆకాశగంగా అంటే బాంబొళే ఆకాశగంగా. ఆకాశగంగని పెత్తన, ఆకాశగంగకి జనకుడైనటువంటి శ్రీనివాసుడు, శ్రీమన్నారాయణుడు. ఆ శ్రీమన్నారాయణుడి యొక్క పాద మహిమా జలది, పాదముల యొక్క మహిమా స్తోత్ర రూపమైనటువంటి సముద్రంలో నేను మాట్లాడిన, పలికిన, చేసిన కన్నడ భాషా పద్యాలు అనేవి ఒక్కదరింద చేరుకొని ఉండడం వలన మహీసురరు, భూసురరు, బ్రాహ్మణోత్తములు, విద్వాంసులు, జ్ఞానులు, భాగవతులు వీళ్ళు మానదపరే అంటే ఆదరించకుండా ఉంటారా? తప్పకుండా ఆదరిస్తారు. ఎందుకు? యద్యపి నేను కన్నడ భాషలోనే రాశాను, అయినా కూడా రాసినది ఏదో పనికిమాలిన మాటలు కాదు కదా. గంగా జనకుడైనటువంటి శ్రీనివాసుడి, భగవంతుడి పాదమహిమని నేను రచించి ఉండడం వలన ఇటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి భగవద్గుణ గాయనమై ఉండడం వలన బ్రాహ్మణోత్తములు, జ్ఞానులు, భాగవతోత్తములు వీడు మానదపరే స్వీకరించకుండా ఉంటారా? తప్పకుండా స్వీకరిస్తారు అని చెప్తుందా. అర్థమైందా విషయం? అంటే ఏ భాషలో ఉంది అనేది ముఖ్యం కాదు, ఏం చెప్తుంది అనేది ముఖ్యం. సంస్కృత భాషలోనూ కూడా అద్భుతమైనటువంటి కావ్యాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో ఉన్నాయి. నానా రకాలుగా మేఘ సందేశం అని, అవని ఇవని ఏవేవో ఉన్నాయి. అవి యద్యపి సంస్కృతంలో రాసినవి అయినప్పటికీ కూడా భగవద్గుణ గానం అనేది లేకపోతే దాన్ని భాగవతోత్తములు ఆదరించరు. అందుకే మహీసురరు అంటే భాగవతోత్తములు. వాళ్ళు ఆదరించినటువంటిది అంటే భగవత్ కథ. అది ఏ భాషలో ఉన్నదన్నా వాళ్ళకి ఇష్టమే. కాబట్టి ఏ రకంగా అయితే దారిలో పారే, వీధుల్లో పారేటటువంటి జలం ఇది పుణ్య నదిలో చేరుకుంటున్నప్పుడు అదే జలంలో స్నానపానాదులన్నీ ఎలా చేస్తారో అలా ప్రాకృత భాషలో రచించబడినప్పటికీ కూడా, వాడుక భాషలో రచించినప్పటికీ కూడా భగవత్ కథాశ్రవణానికి సంబంధించిన విషయాలు, భగవన్ మహిమ వివరణ అనేది చేస్తూ ఉంది. కావున బ్రాహ్మణులు, భాగవతోత్తములు తప్పకుండా ఈ గ్రంథాన్ని ఆదరిస్తారు. ఆదరించకుండా ఉంటారా? తప్పకుండా ఆదరిస్తారు అని అభిప్రాయం. అర్థమైందా విషయం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అనేది? కాబట్టి మనం మాట్లాడేటటువంటి మాటలు అనేవి ఉన్నా అవి భగవత్పరమైనటువంటి మాటలు అని అయితే అవి భాగవతులు ఆదరిస్తారు. అలా కాని పక్షాన వాటిని ఆదరించరు అనేది తెలుసుకోండి. ఎంత గొప్ప సాహిత్య శబ్దాలతో రచించినప్పటికీ కూడా ఎప్పుడైతే అది భాగవత కథాశ్రవణాన్ని చేయించదో దాన్ని వ్యర్థం అని అనుకుంటారు అని అభిప్రాయం. అర్థమైందిగా? దీన్నే టీకాచార్యులు వారు సప్తప్రకాశ గ్రంథానికి ఇదే పద్యాన్ని సంస్కృతంలో మంగళాచరణం అనేది చేశారు. ఆ మంగళాచరణాన్ని చేసిన దాన్నే జగన్నాథ దాసులు వారు ఇక్కడ మనకు కన్నడలో దాన్ని అనువాదం చేసి చెప్తూ ఉన్నారు. గంగా సంగేన నైర్మల్యం ప్రత్యాద్భిర్లభ్యతే యథా వాచో విశుద్ధి సిద్ధార్థం సంగమ్యంతే గురోర్గిరః. గంగా సంగేన
గంగా నదిలో చేరినంత మాత్రాన దారిలో పోయే నీళ్లు, దారిలో పారేటటువంటి నీళ్లు అవి ఎలా పవిత్రమైపోతాయో ఆ రకంగా గురువులైన మధ్వాచార్యులు వారి మాటలకు అనుసరించి నేను పలుకుతూ ఉన్నాను. కావున నేను మాటలు యద్యపి సంస్కృత భాషలో ఉన్నప్పటికీ కూడా దాంట్లో మహత్వం అనేది ఏం లేదు. సంస్కృత భాష అయింది అన్న మాత్రాన్ని అంత పెద్ద గొప్పతనం ఏం కాదు. కానీ గురోర్గిరహ, గురువుల యొక్క మాటలను అనుసరించి చెప్పడం వలన ఇది ఆదరించబడుతుంది, నాకు వచన శుద్ధిని వాక్ శుద్ధిని కలగజేస్తుంది అని టీకాచార్యుల వారు కూడా ఈ రకంగా ప్రార్థన చేసింది చెప్పినది ఉంది. దాన్నే మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. భాగవతంలోనూ కూడా దీనికి సంబంధించిన శ్లోకాలు చాలా ఉన్నాయి. నమిమంక్షతి కాకహ నమిమంక్షతి అనేటటువంటి ప్రసంగాన్ని కూడా అక్కడ చెప్తా. ఎలా మానస సరోవరంలో ఉండే హంస పక్షులు అవి మానస సరోవరంలో ఉండే నీళ్లలోనే విహారం చేస్తాయే తప్ప మురికి కాలువలో అవి ఏనాడు కూడా కాళ్ళు కూడా పెట్టవు. కానీ కాకులు అవి మురికి కాలువ అయినా ఏదైనా సరే అన్ని చోట్లను కూడా మునుగుతాయి. ఇదే వ్యత్యాసం భాగవతోత్తములకి సామాన్యులకి అని. కాకులు అంటే ఎవరు? సామాన్యమైనటువంటి ప్రాపంచిక విషయ భోగాల యందు ఆసక్తి కలిగిన వారు. వారికి మురికి కాలువ లాంటి ఏవేవో మాటలు ఉన్నాను కూడా అవే ఆనందాన్ని కలగజేస్తాయి. ఊర పందులు ఉంటాయి, వాటికి మురికి కాలువలో ఉండేటటువంటి నీళ్లే ఆనందం కలగజేస్తాయి. కానీ హంసపక్షి ఆ మురికి కాలువలో చావొచ్చినా ఆ మురికి కాలువలో అడుగు పెట్టదు. అది కేవలం శుద్ధమైన మానస సరోవరం లాంటి అద్భుతమైన నీళ్లలోనే విహారం అనేది చేస్తుంది. అలాగో అలా హంసపక్షి అని అంటే పరమహంస ఆశ్రమానికి చెందినటువంటి మహానుభావులు సనత్ కుమారాదులు, భాగవతోత్తములు మొదలైన వాళ్ళు సంతోషించేది అంటే కేవలం భగవత్ కథా శ్రవణం. దాంట్లో సాహిత్యం లేకపోయినా సరే, అంతంత మాత్రమే భాషా జ్ఞానంతో రాసినా సరే, భగవద్గుణాలని చెప్తూ ఉంది అంటే దాన్ని ఎంతో ఆదరిస్తారు జ్ఞానులు. అలా ఈ రకమైన నా మాటలు యద్యపి ప్రాకృతిక భాషలో రాయబడినవి అయినప్పటికీ కూడా వీటికి భగవద్గుణ కథనం అనేది ఉండడం వలన ఆ ఒక గుణంతో జ్ఞానులు కూడా దీన్ని ఆదరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అర్థమైందా? అయిందండి. భాగవతంలోని శ్లోకం కూడా ఇచ్చారు సంకర్షణోదయులు వారు. చూడండి, నయద్ వచశ్చిత్ర పదం హరేర్యశో జగత్ పవిత్రం న గృణీత కర్హిచిత్ తద్వాయసం తీర్థముషంతి మానసాన్ నయత్ర హంసాన్ యపతంతి మంక్షయా సవాగ్విసర్గో జనతాగ విప్లవో యస్తి ప్రతిశ్లోకం అబద్ధవత్యపి సామాన్యనం తస్య యశోంకితాని శృణ్వంతి గాయంతి గృణంతి సాధవః అని భాగవత శ్లోకంలో ఇదే మాటని చెప్తూ ఉన్నారు. అర్థమైందా? సేమ్ డిట్టో టు డిట్టో భాగవత శ్లోకాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. చిత్ర విచిత్రమైన పద విన్యాసాలతో రాయబడినప్పటికీ కూడా హరేర్యశ నా గృణీతే, భగవంతుడి మహిమని చెప్పదు ఆ కావ్యం అని అయితే దాన్ని సర్వథా పరమహంస ఆశ్రమానికి చెందిన శ్రేష్టమైన జ్ఞానులు సర్వథా దాన్ని స్వీకరించరు. దాన్ని ఎవరైనా స్వీకరిస్తారు అంటే వాయుసం తీర్థం ఉషంత్, మురికి కాలువల నీటిని కూడా ఉపభోగం చేసి ఆనందపడే ఊరి పందుల్లాగా కాకుల్లాగా వాడు కాదు కదా. కానీ అబద్ధవత్యపి, శబ్ద సాహిత్యం సరిగ్గా లేదు, వ్యాకరణ దోషాలు బోల్డ్ ఉన్నాయి, నానా రకాలుగా అంతంత మాత్రమే పెద్ద పెద్ద శబ్దాలని పెట్టారు. అయినా సవాగ్విసర్గో జనతాగా విప్లవో, సర్వ పాపాలను కూడా పరిహారం చేసేటటువంటి మాటలు అవి అయి ఉన్నాయి, భగవత్ కథాశ్రవణానికి సంబంధించిన మాటలు. కాబట్టి అటువంటి ఆ మాటలని జ్ఞానులు భాగవతోత్తములు గృణంతి గాయంతి, చక్కగా గానం చేస్తారు మరియు గృణంతి చెప్తారు కూడా అని చెప్తున్నారు. అర్థమైందా విషయం ఇక్కడ దాకా?
సరే, అర్థమైందా ఇక్కడ దాకా? ಮಳೆಯ ನೀರೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಯಲು ಬಳಸರೂರೊಳಗಿದ್ದ ಜನರ ಜಲವು ಹೆದ್ದೋರೆಗೂಡೆ ಮಜ್ಜನ ಪಾನಗೈದಪರು ಕಲುಷವಚನಗಳಾದರಿವು ಬಾಂಬೊಳೆಯ ಪೆತ್ತನ ಪಾದ ಮಹಿಮಾ ಜಲದಿ పొక్కదರಿಂದ మానద పరే మహీసురరు అని చెప్తున్నారు. అర్థమైందా ఇక్కడ దాకా? అర్థమైందండి. భాగవతంలో ఉన్న శ్లోకాలన్నీ కూడా అక్కడక్కడక్కడ సంగ్రహం చేసి చెప్పారు జగన్నాథ దాసులు గారు. రెండో అవుతున్నాయి, హరికథామృత సారం కూడా అవుతుంది, భాగవతం కూడా అవుతుంది. ఇక గంగా నదికి కూడా ఉన్న మహత్వం అదే. ఇతర సకల నదుల కంటే ఎందుకు గంగా నది మహాపవిత్రం అని అంటే, ఆ భగవంతుడి పాదస్పర్శని చేసి ప్రవహించి వచ్చింది కావున గంగా నదిలో వచ్చిన మహిమ కూడా ఇదే కారణం. భగవంతుడి పాదధూళి కలిసి ఉండడం వలననే దానికి అంతటి మహత్వం అనేది ఉంది అనేది కూడా తెలుసుకోండి అని అంటున్నా. అర్థమైందా? తత్ర భగవత సాక్షాత్ యజ్ఞలింగస్య విష్ణో విక్రమతో వామపాదాంగుష్ట నఖ నిర్భిన్న ఉద్వాండ కటా వివరేణ అంతః ప్రవిష్టాయా బాహ్య జలధార అని పంచమ స్కందలో గంగా నది మహత్వానికి కారణం ఏమిటంటే ఇదే. యజ్ఞలింగుడైనటువంటి భగవంతుడు సర్వయజ్ఞుడు, సర్వయజ్ఞాల ద్వారాను కూడా పూజ్యుడైన వాడు. అలాంటి ఆ యజ్ఞస్వామి అయినటువంటి విష్ణు యొక్క పరాక్రమంతో త్రివిక్రమావతారంలో ఆయన పాదస్పర్శ వలన బ్రహ్మాండ కటాహం అనేది చీలగా అక్కడి నుంచి ప్రవహించి వచ్చి ఆయన పాదస్పర్శని పొందినది గంగా నది. తద్వారా ఆ గంగా నదికి ఇంతటి మహత్వం అనేది వచ్చింది అని కూడా శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తారు. గంగా గంగేతియో బ్రూయాత్ యోజనానాం చతైరపి ముచ్యతే సర్వ పాపేభ్యో విష్ణులోకం సగచ్చతి. మనం గంగా స్నానం చేయడం వేరు, ఇంట్లో ఉంటూనే గంగా 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 అని స్మరించుకుంటూ స్నానం చేసిన సర్వ పాపై విముచ్యతే, సర్వ పాపాలని పరిహారం చేయగలదు ఆ గంగామాత. అలాంటి అద్భుతమైన ఆ గంగామాత యొక్క మహిమ ఇంత గొప్పగా ఉంది. మన ఇంట్లలో మనం స్నానం చేసేటప్పుడు గంగా గంగేతియో బ్రూయాత్, గంగా 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 అని స్మరించినంత మాత్రాన సర్వ పాపాలు కూడా పరిహారమై విష్ణులోక ప్రాప్తి అనేది కలగజేస్తుంది గంగామాత అనేది మనం తెలుసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ సందర్భంలో ఇంకా ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సినది ఏమిటంటే, దీనికి కనెక్టెడ్ గా శ్రీమద్ మధ్వాచార్యులు వారు కృష్ణామృత మహారణమంలో చాలా గొప్ప విషయాన్ని ఒకటి చెప్పి ఉన్నారు. నదుల తారతమ్యం గురించి ప్రస్తావన చేసినప్పుడు చాలాసార్లు నేను చెప్పుంటాను, ప్రాయశः మీరు విని ఉంటారు, అయినా ఎవరు వినలేదో వాళ్ళకి తెలియడానికి చెప్తున్నాను. ఏమిటంటే, నానా రకాల ప్రాయశ్చిత్తాలలో ఉపవాసం అనేది చాలా పెద్ద ప్రాయశ్చిత్తం అని అంటారు. అందుకే 15 రోజులకు ఒకసారి ఏకాదశి చేస్తే అదే సర్వ పాపాలకి కూడా పెద్ద ప్రాయశ్చిత్తం అని కూడా కృష్ణామృత మహారణంలో చెప్పారు. అలాంటి ఉపవాసం అనేది ఉంటే దానికి మహాపాపాలు పోతాయి, మహాపుణ్యం కూడా లభిస్తుంది అనేది సిద్ధం. కానీ 15 రోజులకు ఒకసారి వచ్చే ఏకాదశికి మాత్రమే అది సాధ్యం అవుతుంది. మిగిలిన రోజులు ఎలా అంటే, త్రిరాత్ర ఫలద నద్య, సముద్రాన్ని చేరనటువంటి చిన్న చిన్న నదులలో స్నానం చేసిన ఆ నదుల ప్రభావంతో 3 రోజులు ఉపవాసం చేసిన పుణ్యం మనకు లభిస్తుంది. అయితే 15 రోజులు ఉపవాసం చేసిన పుణ్యం కృష్ణ, కావేరి మొదలైనటువంటి సముద్రగామి అయిన నదులలో స్నానం చేస్తే వస్తుంది. మాసోపవాస ఫలద సముద్ర, 1 నెల రోజులు ఉపవాసం చేసిన పుణ్యం సముద్ర స్నానంతో వస్తుంది. షణ్మాస ఫలద గోదా, 6 నెలలు ఉపవాసం చేసిన పుణ్యం గోదావరి స్నానంతో వస్తుంది. సంవత్సర ఫలద గంగా, 360 రోజులు ఉపవాసం చేసిన పుణ్యం గంగా స్నానంతో వస్తుంది. ఇవన్నీ చెబుతూ చివరికి ఒక మాట అంటారు, 12 సంవత్సరాలు ఉపవాసం చేసిన పుణ్యం మనకు శాలిగ్రామ తీర్థ ప్రాశనతో వస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఎవరి ఇంట్లో శాలిగ్రామ పూజ విధానం అనేది ఉందో వాళ్ళు అంతో ఇంతో అల్పస్వల్పంగా అయినా సంక్షిప్తంగా శాలిగ్రామ పూజని చేసి, శాలిగ్రామ శిలావారి పాపహారి న సంశయ,
సర్వ పాపాలని పరిహారం చేస్తుంది. గంగ కంటే అధికమైన పుణ్యాన్ని శాలిగ్రామ తీర్థం మనకు కలగజేస్తుంది. అనాయాసంగా 360 రోజులు ఉపవాసం చేసిన పుణ్యం కేవలం శాలిగ్రామ తీర్థ ప్రాసనతో మనకు వస్తుంది. కాబట్టి ఎవరి ఇళ్లలో శాలిగ్రామాలు ఉన్నాయో వాటిని మూలలో అలాగే పెట్టకుండా శాలిగ్రామ పూజని టైం చూసుకొని నేర్చుకొని చేయండి. తీర్థప్రాసన చేస్తే చాలు, శాలిగ్రామ తీర్థాన్ని తీసుకుంటే చాలు, 360 రోజుల పుణ్యం వస్తుంది. ఎవరికి శాలిగ్రామ పూజ చేసే అవకాశం లేదో వాళ్ళు ఎక్కడ శాలిగ్రామ పూజ జరుగుతుందో అక్కడ వెళ్ళి ఆ తీర్థాన్ని తెచ్చుకొని తీసుకోండి. 3 రోజుల దాకా పనికొస్తుంది. ఎక్కడైనా మనం ఎవరైనా బ్రాహ్మణుల దగ్గరికి వెళ్ళి లేదా మఠాల దగ్గరికి వెళ్ళి తీర్థాన్ని తెచ్చుకుంటే 3 రోజుల దాకా అది పవిత్రంగా ఉంటుంది. 3 రోజుల వరకు దాని మహిమ. 3 రోజులు అయ్యాక మళ్ళీ తెచ్చుకోవాలి వెళ్ళి. కుదిరితే రోజు తెచ్చుకోవడం, లేదా 3 రోజులకైనా ఒకసారి వెళ్ళి తెచ్చుకొని తీర్థప్రాసన చేయండి. ఎవరికి శాలిగ్రామ పూజ చేయడానికి వీల్లేదు అలాంటి వాళ్ళు అని అభిప్రాయం. అర్థమైందా? ఈ రకమైనటువంటి మహాత్మము హరికథా శ్రవణానికి ఎంతగా ఉందో ఆ అద్భుతాన్ని తెలుపుతూ ఈ మనకు గంగా సంగీన నిర్మలం ఇత్యాది మాటలన్నీ కూడా ఈ రకంగా తెలియజేయడం అనేది జరిగింది. అర్థమైందా ఇక్కడ దాకా విశేషం? సరే, చాలా ఉన్నాయి విషయాలు. నేను మళ్ళీ సమయం ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పి ఎక్కువ చెప్పట్లేదు. సంక్షిప్తంగా చాలా ముఖ్యంగా ఉన్నవి మాత్రమే చెప్తున్నాను. అర్థమైందిగా ఇక్కడ దాకా అందరికి? డౌట్స్ ఏం లేవుగా? నమస్కారం. సరే సరే. మాకు హరికథామృత సారం కాకుండా మిగతా చాలా విషయాలు చెప్తున్నారు. అదే మాకు సంతోషాన్ని ఇస్తుంది, ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ಮಳೆ ನೀರೋಣಿ ಎಲಿ ಪರಿಯಲು ಬಳಸರೋಳಗಿದ್ದ ಜನರ ಜಲವು ಹೆದ್ದೋರೆಗೂಡೆ ಮಜ್ಜನ ಪಾನಗೈದ ಪರುವು ಕಲುಷ ಜವತನಗಳಾದಿರುವು ಬಾಂಬೊಳೆ పెత్తర పాద మహిమా జలది పొక్కదరింద మాడుతబరే మహీశ్వరరు. ఇలా 2వ పద్యం అయింది. రేపు 3వ పద్యం చెప్పుకుందాం. అన్నా మంచిది. ఇంతటితో సమాప్తి చేద్దాం. శుభార్పణమస్తు. ఆచార్య నా ఏకాదశి ఎలా? నమస్కారం ఆచార్య. రేపు ఏకాదశి సెలవు అండి. ద్వాదశి రోజు ఉంటుంది మళ్ళీ.